Hello everyone. In previous class we discussed pointer arithmetics. Means what are the different types of operation we can perform on pointer variable. Those are things which we discussed in previous class, in which we discussed both what are the operations which we can perform on pointer variable and what are the operations which should not be performed on pointer variable. These are the two things which we discussed in previous class. In today's class we are going to be discussing on the relation between pointer array of pointers and pointers and strings. These are the topics which we are going to be discussing in today's class. What do you mean by pointers and arrays? Pointers and arrays are having close relations between them. How? If we are going to be declaring an array is a collection of homogeneous data items. If I am going to be declaring an array integer a of 4 equal to, which is able to store 4 different integer type elements into a computer memory. I am going to be storing these elements in an, let us consider I am going to be storing 50, 60, 40, 20, 4 elements in a computer memory. If you want to access any one of these elements which is going to be done by accessing the particular index of that array, we are going to be accessing the particular element of a given array. Then how we are going to be accessing? Just we are going to be accessing while we are going to be storing these elements. Compiler will able to store only the memory location of a first element of a given array. Compiler will able to store memory address of a first element. If I know the first element, address of the first element, then I can easily find out the respective elements in a given array. That is how we are going to be accessing elements of an array. Address concept is nothing but pointers. If you want to access element 40, then I need to add two elements or two respective memory locations for the base address or the first address element of a given array. It is how we are going to be accessing array elements in a given array. Dear friends, now previous class pointers arithmetic discuss ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ. Pointer arithmetic ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ arithmetic operations pointer ಮೇಲೆ perform ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ what are the different operations performed on pointers, what are the different operations cannot be performed on pointers, ಇವು ಎರಡನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ pointers and arrays, array of pointers and strings ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೇ ಎರಡೂ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೇ? ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಚ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಅರೇ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರೇನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಜರ್ a of 4 where a is an array of integer type able to store 4 elements. ಇದರೊಳಗೆ a ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರೇ, ಅದು ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಅರೇ ಐತೆ. ನಾನು ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರೇ ಒಳಗೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 50, 60, 40, 20 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. ನನಗೆ ಕಂಪೈಲರ್ ನಾನು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೈಲರ್ ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರೇ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅರೇಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರೇ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೈತಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇ. ಕಂಪೈಲರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅರೇ. ನಮಗೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಐತಲ್ಲ, ಕಂಪೈಲರ್ ನಮ್ಮ ಅರೇ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅರೇ ಒಳಗೆ
ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಉಳಿಕಿದ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರೇ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. Now we need to discuss array of pointers. What do you mean by array of pointers? Clearly, the definition of array defines that array is a collection of homogeneous data items. Means which is able to collect only similar kind of data items. Now, in this, what I am doing is now I am going to storing address value in a consecutive memory location, which means that I am going to be storing pointers in terms of array. That is called as an array of pointers. Let's see this example in which I declared several variables and I assigned those address to a particular variable. I declared integer star IPTR equal to 4. Means I declared an IPTR where IPTR is the pointer variable of array type and it is able to store integer type value. For these memory locations or these particular positions, I am assigning a certain value. Integer I equal to 10, j equal to 20, k equal to 30, l equal to 40. For these respective locations, I am going to be initializing the address of these variables. IPTR equal to first position 0th index of IPTR. I am assigning address of I. Means whatever the I variable which is going to be storing in the memory, that address I am going to be assigned for IPTR of 0. In the same way, IPTR of 1 equal to ampersand of j, IPTR of 2 equal to ampersand of k, IPTR of 3 equal to ampersand of l. I declared 4 variables. All those 4 variables address I am going to be assigning to this array of pointers indexes. Now, if I am going to be accessing star IPTR of 0. If I am going to be accessing star IPTR of equal to 0, which means that which is going to be accessing the element which is stored in 0th index. Means which is going to be accessing 10 only. It is nothing but which is going to be accessing 10 only. Because star is a complement of address operator. Which is going to be accessing the value which is stored in a particular memory location. Means what I am doing here is I declare an IPTR, means which is going to be allocating certain memory locations. In these memory locations, IPTR of 0 index, I am going to be storing address of a first variable. It may be a certain anything 1 to 5. Let us consider any memory location of this first variable which is stored in the 0th index of array. If I am going to be accessing this address, which ultimately access the value which we are going to be storing in this particular memory location, that is 10. That is called as an array of pointers. I am declaring array in which I am specially storing address of a other variable. If I am going to be accessing those address which ultimately give the value of a particular variable which stored in particular memory location, that is called as an array of pointers. Now array of pointers discuss ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. array of pointers ಅಂದ್ರೆ clearly definition of array ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ array ಅನ್ನೋದು collection of homogeneous elements. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಅರೇ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೇ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅರೇ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಅರೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅರೇ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅರೇ
in those memory locations, once again I am going to be storing a memory address of a other variable. That concept is called as an array of pointers. For example, ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಇಂಟೀಜರ್ IPTR of 4. ನಾನು IPTR ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅದು ಅರೇ ಟೈಪ್ ಐತಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅರೇ ಟೈಪ್ ಐತಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ನಾನು 4 ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಬಳಕ 4 ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಇಂಟೀಜರ್ I equal to 10, J equal to 20, K equal to 30, L equal to 40. 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ IPTR ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ I ಅಸೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಅಸೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ IPTR ಆಫ್ 0 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ IPTR ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ J ಅಡ್ರೆಸ್, IPTR ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ K ಅಡ್ರೆಸ್, IPTR ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ L ಅಡ್ರೆಸ್. 4 ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ದು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, 4 ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. I declared array in which usually what we are doing, ನಾವು array ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಯೂಶುವಲಿ array ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ array ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಅರೇ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು array ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ array of pointers. ಈಗ ನಾನು IPTR of 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ಟೆರಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇದು ನನಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ I equal to 10 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆ 10 ಅನ್ನೋದು ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ 125th ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು 125 ಫಸ್ಟ್ IPTR ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ 125. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ IPTR ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ IPTR ಏನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 125 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ 125 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ IPTR ಆಫ್ 1 ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ zeroth index first index of this array ಅಂದ್ರೆ IPTR 1 equal to ampersand of J ಅಂದ್ರೆ 20 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈ 20 ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. IPTR 1 equal to ampersand of J. Ampersand of J means address of J is going to be assigned to a first index of IPTR. If I am going to accessing star IPTR of first index, which is fetching the value which is stored in the memory location 223, which ultimately the value of J that is 20. It is called array of pointers. I am going to be declaring the array. That array is able to hold only the memory address. Instead of storing a value, we are storing address in this array. That is called as an array of pointers. In the same way, pointers and the string. Again, while we started discussing pointers and array, I told that pointers and array are having close relationship between them. In the same order, pointers and strings are also having a close relationship. What do you mean by string? String is a collection of characters or a sequence of characters. In the same order, how we are going to be accessing a particular element from the given array with a reference of base address, we can access the particular element of this array. In the same way, string is also a sequence of characters. I am going to be storing these sequence of characters from the particular memory location
If you know the first memory locations of a first character, then you can access any character of that string. The concept is behind with pointers and strings. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪಾಯಿಂಟರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅರೇಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಐತಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅರೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಂಪೈಲರ್ ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅರೇ ಆಫ್ 1000, then I need to remember 1000 memory locations by compiler. It is not like the case. ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಕಂಪೈಲರ್ ಕೇವಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೀನು ಎಷ್ಟರ ಅರೇ ಸೈಜ್ ಬಿಡು, ಅದು ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಅರೇ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ. ಹಂಗ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಐತಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ which represent a single character which are enclosed within a single quote. Strings are enclosed within a double quotes. ಯಾವ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಂಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೂ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ನಮ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸೇಮ್. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆನಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. Now let us see an example. Character S of 5 means I am going to be declaring an array of characters which means that it is a string. S of 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು S of 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ CPTR ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ CPTR ಅನ್ನೋದು character type pointer means which able to hold character type memory address for a characters. integer star IPTR ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ CPTR ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You need to be clear about this declaration. Character declare ಮಾಡಿದ್ರಿ character type declare ಮಾಡಬೇಕು. integer declare ಮಾಡಿದ್ರಿ integer type. float declare ಮಾಡಿದ್ರಿ float type. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now CPTR equal to yes. Usually ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we no need to use ampersand. By default, compiler will able to recognize first address of a string. We no need to assign or prefix ampersand before the string. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ampersand ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪೈಲರ್ ಬೈ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡೂ ದಟ್ ಜಾಬ್. ನಮಗೆ ಕಂಪೈಲರ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಟಿಜರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಡಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ampersand ಆಪರೇಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S of 5 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಆಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು
APPLE ಅನ್ನೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ S0 ಈ ನೀವು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ CPTRS ನೀವು S ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು A ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. A ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ S ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? A ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. A ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ S ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ S ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ S ಅಂದ್ರೆ 0, S ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು P ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. P ಅಡ್ರೆಸ್. It is the relationship between pointers and strings. It means that if you store the sequence of characters in the memory and how these are going to be accessed with help of pointers, that is called as a pointers and strings. In this also, compiler is able to store the memory location of a first element. After that, if you want to access any element of or any characters of this array, these are going to be accessed with help of this base address. This help of base address. ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ array of pointers and strings.